سب سے آسان سستا طریقہ سر وزٹ ویزا ہے نا. آپ تھوڑی سی اپنی پروفائل بینک اسٹیٹمنٹ چیزیں ٹھیک رکھیں, بیسک ان آرڈر رکھیں, تو آپ وزٹ پہ 15,000 20,000 کئی ملکوں کی فیسیں ہیں, 25,000 کی فیس ہے, صرف دے اور آپ چلے جائیں لگا کے. تو عرفان صاحب سڈنی کے اندر ہمارے ایک بھائی ڈرائیور پاکستانی انٹرنیشنل ڈرائیور نے اپنی گاڑی چلاتے ہوئے ایک ٹرام کے اندر ٹھوک دی. یہ پچھلے سال کا بتا رہا ہوں, 28 فروری سے انہوں نے کہا پاکستانی ڈرائیونگ انٹرنیشنل از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل. آپ یقین کریں لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے پیرنٹس کو بلاتے ہیں, ان کا اسائلم کا کیس ڈال دیتے ہیں, تو وہ ویزا نہیں دیں گے کہ یار اس کے دوسرے بندہ آئے تھے تو اپنے پیرنٹس کا اسائلم کا کیس ڈال دیا. 90% جو لوگ پاکستان میں یہ کام کر رہے ہیں وہ انلیگلی یہ کام کر رہے ہیں, ان کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ان کا اپنا ویزا ریفیوز ہوا ہے. دنیا جہان میں گولڈن ویزا مل رہا ہے دبئی کے لیے کہ آپ آ کے یہاں پہ رہ سکتے ہیں, پہلے نہیں ملتا تھا, وہ مل رہا ہے. اس سچویشن میں پاکستان کے لیے ایگزیکٹلی, اور برادر اسلامی ملک اور ہر چیز, اور ہم نے اتنا سپورٹ کیا, ہم نے اتنی ڈیولپمنٹ کی ہے دبئی کی, بے شمار ڈیولپمنٹ ہمارا بڑا رول ہے, آپ کو میرے سے بہتر اندازہ اس چیز کے حوالے سے. تو انہوں نے اس تھوڑی دوستی کا یا ماضی کے تعلقات میں کوئی اتنا خاص خیال نہیں رکھا, اور بالکل ایک دم انفارچونیٹلی اوپنلی بلیک لسٹ کر دیا پاکستان کو. اس کی جو اگلی بات ہے عرفان صاحب, اگر دبئی جیسا جگہ جو کہ ٹورسٹ فرینڈلی جگہ ہے, جیسے آپ نے خود کہا گولڈن ویزا انویسٹمنٹ وہاں جاتی ہے, بزنس مین کمپنیز بہت کھل رہی ہیں وہاں پہ کمپنیاں, اور وہ اگر پاکستان کو اس طرح بلیک لسٹ کرتی ہیں تو آپ سوچیں باریکی دنیا میں ہمارا کیا میسج آ رہا ہے, کیا امپیکٹ جا رہا ہے. بالکل صحیح, اگر اتنا آسان ملک ہمیں ویزا نہیں دے رہا تو آپ سوچیں باقی دنیا کے 190 ملک جو ہمیں ویزا دیں گے وہ کیا حال کریں گے. انہوں نے بھی خاموشی سے یہی پالیسی اختیار کرنا شروع کر دی ہے, انہوں نے بھی انہیں سٹیز کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا کہ ان شہروں والے بندے کو تو بالکل ویزا نہیں دینا, جو باقی شہر والے ان پہ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھ لو. ریزن بیہائنڈ دیٹ سر ہمارے کہتے ہیں شہر دے لوگ بھی ظالم سے کوئی سانوں مرد یہ دونوں پاکستان کی امیگریشن کو تو ہم پھڈا کر لیتے ہیں, شور مچاتے ہیں ایف آئی اے کو, لیکن ہم نے کوئی اچھا کیا بھی نہیں. اچھا کیا نہیں کیا یہ آپ زیادہ بہتر طور پر. یہ سر بہت ہی لمبی داستان ہے, میں بلکہ لوگوں کو کہتا ہوں عرفان صاحب میں 100 سے زیادہ ملکوں میں ٹریول کیا, میں بہت ٹریول کرتا ہوں, خاص طور پہ کووڈ کے بعد نا میں نے ذرا اسپیڈ زیادہ تیز کر دی. میرے دوست میں بدنامی کی طرح مت رہا ہوں, کچھ لوگ مجھے واسکو ڈا گاما کہتے ہیں, کچھ سکندر اعظم کہتے ہیں کہ آپ اتنا ٹریول کرتے ہیں کہاں کہاں کیوں جاتے ہیں. تو مجھے تھوڑا شوق بھی ہے, میں 365 دنوں میں 300 دن آپ یقیناً مختلف کنٹریز میں ہوتا ہوں. حالانکہ پاسپورٹ گتا یو کے ہم نے رکھا ہوا, لیکن ٹریول ہر جگہ دوسرے پہ کرتے رہتے ہیں اس چیز کے اندر, اور آئی انجوائے اٹ ایز ویل. آپ جیسے دوستوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور تھوڑا سیکھنے کا موقع ملتا ہے, دنیا کو جاننے کا, دنیا کہاں جا رہی ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم جو ہمارا المیہ چل رہا ہے پاکستانی کو, جو آپ نے خاص طور پہ بات کی, اس کے اندر عرفان صاحب جو ہے نا, ہم جہاں پہ بھی گئے نا ہم نے شارٹ کٹ کی کوشش کی. یہ جو میں نے آپ کو بات کی نا, مورلی ایتھیکلی ہم انفارچونیٹلی کولیپس کریں, زوال کی طرف جا رہے ہیں. میں بھی آج سے 20 سال پہلے ایز اے امیگرینٹ گیا تھا, ایز اے وزٹر ہی گیا تھا, دنیا میں گھومنے پھرنے جانے کے ہوا, لیکن پتہ نہیں اب کیا ہوا 15-20 سالوں میں, پتہ نہیں ہماری یونیورسٹیوں کا مسئلہ ہے. میں ہمارے کئی پرائیویٹ یونیورسٹی کے مالکان دوست ہیں, آپ کے بھی کئی جاننے والے ہیں, میں ان سے یہ بات بھی کرتا ہوں کہ آج کا ینگ بچے کو کیا ہو گیا ہے, اتنی کیا ڈیسپریشن ہے کہ وہ چاہتا ہے راتوں رات میں امیر ہو جاؤں, بس کسی طرح چھپڑ پھاڑ کے نکل جاؤ, کچھ اور ایسا کر جو شارٹ کٹ کیوں اتنے ڈھونڈ رہے ہیں. امیر ہو جاؤں کا ایک الگ ایشو ہے, وہ اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے, لیکن اس ملک سے چلا جاؤں وہ یہ بھی ایک جگہ نہیں. اچھا عرفان صاحب یہاں سے چلا جاؤ تو کوئی بری بات نہیں, اچھی بات ہے, امبیشن ہونی چاہیے اور ترقی کے لیے چاہتا ہے, کیونکہ ہم لیس ڈیولپ کنٹری ہے, اپرچونیٹیز کم ہے, سیلریز کم ہے, یہاں پہ پاپولیشن بہت بڑی ہے, کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, باہر جانا کوئی بری بات نہیں. ڈنکی تو نہیں, ڈنکی کے علاوہ وزٹ پہ چلے جائیں, اسٹڈی پہ چلے جائیں, اور بے شمار طریقے کئی کنٹری, ہم اس پہ بھی بلکہ بات کرنے کا موقع ملا کہ وزٹ پہ بھی جا کے کئی ملکوں میں سیٹل ہو سکتے ہیں. سب سے آسان سستا طریقہ سر وزٹ ویزا ہے نا, آپ تھوڑی سی اپنی پروفائل بینک اسٹیٹمنٹ چیزیں ٹھیک رکھیں, بیسک ان آرڈر رکھیں, تو آپ وزٹ پہ 15,000 20,000 کئی ملکوں کی فیسیں ہیں, 25,000 کی فیس ہے, صرف دے اور آپ چلے جائیں لگا کے. کوئی اچھا بندہ سمجھدار بندہ ڈھونڈے جو آپ کو فارم فل کر دے, کسی دوست کی ہیلپ لے لیں, پڑھا لکھے بندے جس کو ذرا پتا ہو, اور دیٹس اٹ, اور اس پہ بھی جا کے آپ سیٹل ہو سکتے ہیں. تو آسان اور سستے طریقے میں باہر جانے کے, اور ٹکٹ آپ کو 1,00,000-1.5 کی مل جاتی ہے. میں تو کئی دفعہ لوگوں کو کہتا ہوں جتنے پیسوں میں مری خانسپور جاتے ہیں, کئی لوگ 1,00,000-1.5 لگاتے ہیں, 25,000 پر نائٹ میں کمرہ بک کراتے ہیں, تو اتنے میں باہر بھی ہوتے ہیں. سری لنکا ہوا ہے, باکو ہوا ہے, آپ یہاں پہ وہ بھی کوشش کریں, اصل بات ہے آپ کو ایکسپیرینس کھلتا ہے, دنیا کہاں جا رہی ہے وہ پتہ لگتا ہے. اپنے ملک پہ گھومے, اچھی بات ہے, دیکھنا چاہیے, لیکن جب ایک دفعہ ہم نے دیکھے نیکسٹ آپ کو اور ملک دیکھیں, لیکن واپس آ کے ڈپریشن بھی ہوتا ہے نا. یہ بھی آپ نے صحیح کہا, کیونکہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں, کیسے رہ رہے ہیں, یہ بھی آپ نے بالکل درست بات کی. تو وہ ہوا یہ ہے اصل میں پچھلے 10-15 سالوں میں آپ کو جو فگر بتانا چاہتا ہوں, ہمارے لوگوں نے کہتے ہیں نا وہاں پہ جائے کچھ ایسے کام کیے, کچھ ایسی خوفناک کہانی ہے. میں اب آپ کو کیا مثال دوں, میرے ایک دم کئی واقعات میرے ذہن میں آ گئے, آپ کو بتانا پڑے گا تاکہ لوگوں کو جو جی میں آپ بتا سکوں. مثلا ٹرکی ہے, ایک دوسرا اسلامی ملک میرے ذہن میں آ گیا. دبئی کی تو کہانی آپ کو پتہ ہے, آپ نے ناظرین کو بتا بھی دی ہے, اور دبئی بھی ہم نے بہت سے مسائل پیدا کیے. دبئی کا ایک یہ بھی تھا کہ میرے جو ایکسیڈنٹ کا ریشو تھا پاکستانی ڈرائیورز کا سب سے زیادہ تھا, یہ بھی رولا پڑا تھا. آپ کو ایکسیڈنٹ سے ایک انٹرسٹنگ مثال دوں, میں اپنی آسٹریلیا سے آ رہا ہوں. اب آپ لوگ ایکسیڈنٹ کی بات سمجھا دی. آسٹریلیا کے اندر بھی نا پاکستانی انٹرنیشنل لائسنس ایکسیپٹیبل تھا. اچھا, بڑا ایک امپورٹنٹ جگہ پاکستان, کئی ملکوں میں ایکسیپٹیبل ہے پاکستانی انٹرنیشنل. یہ خوش نصیب بات, اللہ کرے ایکسیپٹیبل بھی رہے, اور تھوڑا اس پہ پاکستان میں کام بھی, اور اس پہ انہوں نے سختی کی ہے, مجھے پتہ لگا, جو کہ اچھی بات ہے. تو عرفان صاحب سڈنی کے اندر ہمارے ایک بھائی ڈرائیور پاکستانی انٹرنیشنل ڈرائیور نے اپنی گاڑی چلاتے ہوئے ایک ٹرام کے اندر ٹھوک دی. ٹرام جو ایک
جو स्ट्रिक्ट फेज पे जा रही होती है, ट्रैक पे चल रही होती है, यानी वो सर पकड़ के बैठ गए स्पीड पे जा रही है, एग्जैक्टली और बड़ी स्लो चल रही होती है। वो सोचे किस माहौल में किस तरह उल्टी साइड से आया, वो गाड़ी में से उल्टी साइड से लेके आया और गाड़ी में सीधी ट्राम के टक्कर मार दी उसने, और ट्राम जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है पूरी ट्राम रुक गई, पूरी ट्रैफिक ब्लॉक हो गई उनको, यानी गाड़ी से गाड़ी की भी टक्कर होती, चलो बचत होती, समझ आती है इस चीज के अंदर। वो इतनी बड़ी खबर बनी, ज़ाहिर आपको तो पूरे नेशनल मीडिया में, छोटा सा तो मीडिया ऑस्ट्रेलिया में ऐसी चीजें बड़ा सेंसिटिव चीजों के मामले में ना, तो उन्होंने कहा ये क्या चक्कर है, ट्राम में एक बंदे ने गाड़ी टक्कर मार दी इंटरनेशनल लाइसेंस पे, कौन सा मुल्क का लाइसेंस था पहले तो सब, और कहा ओह माशाल्लाह ये तो पाकिस्तानी ड्राइविंग। उसके बाद उन्होंने बैन कर दिया सर फौरी तौर पे। ये पिछले साल का बता रहा हूँ, 28 फरवरी से उन्होंने कहा पाकिस्तानी ड्राइविंग इंटरनेशनल इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। यहाँ के आके नया टेस्ट दें आप अपने, उसके बाद तो आप देखें एक बंदे की गलती पूरे मुल्क को किस तरह डैमेज करती है। ये मैं सिर्फ आपके नाज़रीन को समझाना चाहता हूँ इस चीज़ के अंदर कि अपना ख्याल इस अंदाज में करें कि आप मुल्क के एम्बेसडर हैं। और इस तरह दुबई में आपने इस तरह बात की, आप कोई छोटी सी गलती करते हैं, कुछ जेब चोरी काट ली, को आपने रात को उल्टी सीधी हरकत करी सड़क पे चलते, और दुबई आपको पता कितना स्ट्रिक्ट है इस मामले के अंदर, तो वो नेशनल मीडिया में खबर बनती है, चीज़ों में आती है, और वो कहते हैं बस थैंक यू वेरी मच, दोबारा ये नजर ना आए। वो जितने लोगों को उन्होंने, जितने मुल्कों, जितनी दुनिया को उसने समेटा हुआ है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल आपने 100+ कंट्रीज के लोग, टॉप लोग जो हैं बिजनेसमैन वहां पे आ रहे हैं, तो एक छोटे से बंदे की गलती कैसे वो अफोर्ड कर सकते हैं, पूरा मुल्क उसमें हाईलाइट होता है, कहते हैं हमने इस चीज का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, चाहे जितना मर्जी हमारा क्लोज ताल्लुक है चीजें हैं। तो ये हमने थोड़ा सा अपने घर को इन ऑर्डर करना बड़ा जरूरी है चीजों को ना, और आप जैसे लोग इस पर बड़ा रोल प्ले करते हैं, और मुझे खुशी है कि आप ओपनली इस पे बात करें। आज हम इस पे जो लोग देख रहे होंगे उनको अंदाजा होगा कि इन चीजों से अवॉइड करें। देखिए मैं कहता हूँ इरफान साहब, मुल्क को भी छोड़ दें, आप अगर खुद को गलत काम करें, अपने बहन भाई के लिए मुश्किल पैदा करें, उसने भी आपके पीछे आना है, अपने पेरेंट्स के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। आप यकीन करें लोग क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनका असलम का केस डाल देते हैं। आपने अपने दूसरे भाई के लिए मुश्किल कर दिया, किसी और बंदे के लिए मुश्किल कर दिया, वो भी अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहता है, तो वो वीजा नहीं देंगे कि यार इसके दूसरे बंदा आया था, तो अपने पेरेंट्स का असलम का केस डाल दिया। तो अपने बहन भाइयों का ख्याल कर ले, अपने क्लोज फैमिली का ख्याल कर ले, मुल्क को एकदम रख दे, तो फिर भी आप थोड़ा सा ख्याल करेंगे, एहतियात करेंगे कि मुल्क की बदनामी ना हो, अल्टीमेटली उसका इफेक्ट पूरी कम्युनिटी पे आएगा। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि आप भी जो है इमिग्रेशन एक्सपर्ट है, इमिग्रेशन लॉयर भी हैं आप, इसलिए आपके पास ज़्यादा केसेस इस तरह के होंगे, लेकिन मसला ये आता है कि वो इमिग्रेशन एक्सपर्ट ही ये बता रहा होता है कि यार इन्होंने लेके जाओ तो इन्होंने एंज करके एंज कर लो। मुझे तो घर बैठे नहीं पता ना कि उस मुल्क में कौन कौन से लॉज हैं और उनको कैसे प्ले अप किया जा सकता है उसके साथ। वो तो जो साइड ऑफ टेबल बैठा है बिल्कुल ठीक है, सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं बहुत अच्छी आपने बात की। इरफान साहब मैं ना पाकिस्तान आता हूँ ना, तो मैं जानबूझ के ना आप जैसे दोस्तों के पास आता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं कोई पॉडकास्ट को टीवी इंटरव्यू जहाँ मैं जा सकूँ, अवेयरनेस। बिल्कुल सही, ये इसीलिए नंबर 1 इरफान साहब मैं आपको अलमिया बताता हूँ, सिर्फ पाकिस्तान के अलमिया की हम बात करते हैं। 90% जो लोग पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं वो इलीगली काम कर रहे हैं, उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनका अपना वीजा रिफ्यूज हुआ है। आप इनका रिकॉर्ड चेक कर लें, मैं 90% लोग आपको चैनल के टीवी बता रहा हूँ ये बात ना, जो पाकिस्तान में कंसल्टेंट बहुत ज्यादा कंसल्टेंट है इस टाइम को 10,000 से ज्यादा कंसल्टेंट अपने छोटे ऑफिस दुकानें खोल के बैठे हैं, वो सिर्फ दुकानें हैं, उनको ना काम उस तरह 100% आता है, और दूसरा ही कि वो खुद अपनी गलतियां करके लोगों को भी उसी गलती में शिकार करते चले जा रहे हैं। तो कैसे जो गार्ड के चक्कर में रहते हैं सर, 3 किस्म के लोग होते हैं, अगर आपने बाहर जाना तो उससे रहा है। नंबर 1 लोग एजेंट के हत्थे चढ़ जाते हैं, वो अन्य वहाँ है पाकिस्तान में, बगैर दफ्तर खोले सड़कों में फिर रहे हैं कि मैं तुम्हारा वीजा लगवा दूं, दफ्तर भी नहीं है कोई, उनका कोई दफ्तर भी नहीं है, आप उनको पकड़ नहीं सकते, रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं है, वो आपके चाय कॉफी में डील कर सड़क पे आपसे डील करेगा, एजेंट माफिया पाकिस्तान में रिकॉर्ड का हिस्सा वो है। नंबर 2 कंसल्टेंट है, वो भी कोई क्वालिफाइड नहीं है, उससे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनमें हो सकता है 5-10% को अच्छा काम करे हो, 90% आपको होता है बिल्कुल कुछ काम नहीं करे। तीसरा लेवल है सर इमिग्रेशन लॉयर का, मैंने आपसे इसलिए शुरू में अर्ज किया था, इमिग्रेशन लॉयर बड़े काम है यहाँ पे, जिनको इमिग्रेशन एक्सपीरियंस, लॉयर बहुत है पाकिस्तान में, आपको पता है लाहौर बार के अंदर 1 लाख से ज्यादा वकील है, मैं खुद लाहौर हाई कोर्ट का लाइफ टाइम मेंबर हूँ, मैं 2003 से वकील हूँ, मैं आपको इस चीज को बता रहा हूँ। लेकिन इमिग्रेशन का काम करने वाले की चेक करें वो कितने हैं, यानी आप समझते हैं भाई डॉक्टर की भी स्पेशलिटी होती है ना, कि एक सर्जन है, एक डर्माटोलॉजिस्ट है, गायनोकोलॉजिस्ट है, कुछ भी आपकी कैटेगरी स्पेशलाइजेशन है, तो लॉयर की भी स्पेशलाइजेशन है इमिग्रेशन की। और फिर इमिग्रेशन भी किस कंट्री की, और उसमें भी कैटेगरी आती है इरफान साहब कि आप स्टडी के एक्सपर्ट है, आप स्टूडेंट को भेज सकते हैं बहुत बाहर, और यूके के भेज सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, आप इमिग्रेशन के एक्सपर्ट है। अच्छा, इमिग्रेशन में फिर कैटेगरी आ जाती है, आप बिजनेस इमिग्रेशन के एक्सपर्ट है, आप स्किल इमिग्रेशन के एक्सपर्ट है, आप लेबर इमिग्रेशन के एक्सपर्ट है। ये कैटेगरी जाना, ये आम बंदे को बिल्कुल नहीं पता। ये जो लोग सवाल करते हैं ना, मेरा कंसल्ट 5 लाख लेके भाग गया, एजेंट लेके भाग गया, ये क्लिप आपने उनको साफ साफ बताना है कहते कि ये फर्क समझना है, कहते फर्क जान के जियो समझो उस चीजों के अंदर, तो वो फर्क समझना सर बड़ा जरूरी है। दूसरा, आप जो इमिग्रेशन लॉयर भी है उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, ये तो नहीं कि हफ्ता पहले, महीना पहले, 6 महीने पहले उसने दफ्तर खोला है, एक बार 10 साल से ये काम कर रहा है, उसे 100-200 लोगों को बाहर भेजा है, और खास तौर पर इन 3-4 मुल्कों में भेजा है, उन मुल्कों का वो एक्सपर्ट है। आप रिव्यू चेक कर ले, आजकल तो बड़ा आसान है रिव्यू चेक करना, गूगल पे जाके देख ले, फेसबुक पे जाके देख ले, टेस्टिमोनियल अवेलेबल है, उस बंदे से अपना काम करवाएं तो आपका मसला हल हो जाएगा। ये जो सादा लोग हैं ना, एक नया दफ्तर खुला, उसका पैसे दिया है, और बाद में जो पैसे लेके भागे, वही बेशुमार लोग मिलते हैं इस तरह के, हमने 5 लाख दिया, 10 लाख दिया, और बंदा नहीं मिल रहा है, उसने हमारा काम नहीं किया, तो आप नीम हकीम खतरा जान, आप खुद हल्के सस्ते बंदे के पास चले गए और उसने आपको नुकसान कर दिया, तो उस पर आपको फिर अपना भी थोड़ा सा देखना